सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ FBI ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ FBI ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से लाना ऑलवेज चैलेंजिंग है और इतनी फर्देस्ट पॉइंट से अभी तक कोई इतना बड़ा एक तरीके से गैंग लीडर को नहीं लेके आया गया है। मैक्सिको से पहली ऐसी है हमारी एक्शन जिसमें इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी एजेंसीज, FBI थी, इंटरपोल थी, मैक्सिकन पुलिस थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दूतावास थे, हमारी ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो सबकी मदद रही, सबकी सपोर्ट रही, जिसके कारण से ये सक्सेस हो पाया। एक्शन अभी इसकी रेस्टिंग हो गई है, इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा डिफरेंट केसेस में जिसमें ये वांटेड है, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। गैंगस्टर दीपक बाक्सर दे होर साथियों खिलाफ भी दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल शिकंजा कस रहा है। जो हमारे केसेस में वांटेड है उन पे हम लगातार एक्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इनके गैंग के तो जो मेन है, इसका साथी है रोहित मोई, वो अंदर है, और इसके साथी अनकेश लकड़ा वगैरह वो भी अंदर है। ऑपरेशनल कमांड में जो मेन था गैंग हेड वो बॉक्सर ही था जो बाहर था। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने गैंगस्टर दीपक बाक्सर ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ CP HS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ एक्शन लिया गया। अमित शाह जी की अगुवाई के तहत एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को जितने भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भगौड़े हैं उनको परस्यू करने के लिए आदेश दिए थे। उन्हीं के निर्देश के तहत स्पेशल सेल ने पिछले कुछ महीनों में बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस में बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, जिसके कारण से ह्यूज नंबर ऑफ आर्म्स और नार्को टेररिस्ट्स, जो दो मेन क्रिस्टलाइज्ड गैंग वर्टिकल्स हैं, एक साइड जैसे आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड और तमाम इनके साथी, जिसमें दीपक बॉक्सर, जितेंद्र गोगी गैंग और इनके तमाम साथी हैं। दूसरे साइड में जो कौशल चौधरी, लक्की पटियाल और इनके तमाम साथी हैं, और जो इनसे गैंग नीरज बवाना, नवीन बाली एटसेट्रा अलाइंड है, उनके खिलाफ एक्शन किया गया। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ FBI ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम के बहुत ही 2 एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मैक्सिको गए। मैक्सिको में FBI और मैक्सिको पुलिस की मदद से और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक्सटेंसिव एफर्ट से और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दूतावास, ख़ास तौर पे मैक्सिको और टर्की की तमाम सहायता से एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा, जिसके तहत इसको दीपक पहल को कैनकून से एप्रीहेंड किया गया। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕਸਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
वो फेक पासपोर्ट का पता चला था। जिन लोगों ने इसकी फेक पासपोर्ट बनाने में मदद करी है उन 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उनके और साथियों को भी काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरोगेशन करी गई। फोकस था यूएस क्रॉस करना। वहाँ पे एक और फॉरेन नेशनल था नेबरिंग कंट्री का, जिसका आया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी मदद से ये वहाँ से बाय रोड और क्रॉस करना चाहता था। लेकिन इस दौरान ये पता चला है कि अपने कुछ साथियों से टच में था, क्योंकि इनकी लगातार क्रिमिनल और गैंग एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। लेकिन इसकी इंटरोगेशन से हम कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि इस 3 महीने के अरसे में जनवरी 1st वीक से लेके अप्रैल 1st वीक तक इसकी एप्रीहेंशन तक कि क्या इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हुआ है वाइल ऑन द रन के नहीं। ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। जितेंद्र गोगी ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग वर्टिकल से ये अलाइंड हैं और इसका कज़न था संदीप नाहरी जो कैलिफोर्निया में था, वो इसकी मदद कर रहा था। इनके और बड़े सारे साथी बाहर हैं, लेकिन डिटेल हम आपको इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। ਐਚਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ तमाम शूटर फड़े जा चुके हैं। अमित गुप्ता के ऑलरेडी शूटर आपको पता है सारे पकड़े जा चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी जो कि कोरोबोरेट इसकी इंटरोगेशन से होंगी, तो जब आप मतलब कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपसे हम शेयर करेंगे। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕਸਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। एक्सटॉर्शन है, मर्डर केसेस हैं, 10 केसेस हैं जो कि 2018 से लेके अब तक के दर्ज हैं, और हमारा 73/23 केस है जो कि स्पेशल सेल ने दर्ज किया था मार्च के महीने में, जब इनपुट आई थी कि ये फेक पासपोर्ट पे बाहर चला गया। ਭੱਜਦਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਕਸਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ। ਬਾਕਸਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮੜ 'ਚ ਜਨਮੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਉਰਫ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗਨੌਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਂ ਰਾਜਬਾਲਾ, ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਜ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ 30 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या होने के बाद इसके गैंग की जो ऑपरेशनल कमांड थी वो दीपक पहल, जिसको दीपक बॉक्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल लेवल का बॉक्सर रहा है, गोल्ड मेडल विनर है, जो कि गन्नौर सोनीपत को बिलोंग करता है।
इसने संभाल रखी थी। पिछले 5 साल में 10 बहुत ही सेंसेशनल क्राइम्स में इसकी दीपक पहल की विलियस बॉक्सर की इन्वॉल्वमेंट रही। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਤੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। 3 ਅਤੇ 4 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਲੀਪੁਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 385 ਅਲੀਪੁਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 387 ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 387 ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਈਸਟ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 387 ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਆਰਮਸ ਐਕਟ 25 ਅਤੇ 27 ਅਮਨ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 34 ਆਰਮਸ ਐਕਟ 25 27 ਕਾਂਜਾਵਾਲਾ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 34 ਆਰਮਸ ਐਕਟ 25 ਅਤੇ 27 ਨਰੇਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਆਰਮਸ ਐਕਟ 25 ਅਤੇ 27 ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 353 332 307 224 225 48 2 392 397 120 ਜੀਟੀਬੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 27 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ EK 573 ਅਮੀਰਾਤ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਅਲਮਟੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀਏ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੁਰਕੀਏ ਤੋਂ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ। 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਾਰਾਮਾਰੀਬੋ ਸੁਰੀਨੇਮ ਕੈਰੀਬੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਪਾਰਾਮਾਰੀਬੋ ਸੁਰੀਨੇਮ ਤੋਂ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਕੋਪਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਜੋਸ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਕੋਪਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਜੋਸ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਤੋਂ सैन सैल्वाडोर पहुंचा एवियानका एयरलाइंस के जरिए। लास्ट ईयर गृह मंत्री साहब की मीटिंग के बाद स्पेशल सेल ने ऐसे जो फ्यूजिटिव थे, जो गैंग लीडर थे, जो ऑपरेशनल हेड थे, उन पे खास तौर पे विशेष फोकस किया। इसके तहत ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं बड़े इंपॉर्टेंट केसेस स्पेशल सेल ने वर्कआउट किए हैं। उसी की श्रृंखला में हमें एक इनपुट आई थी कि जो दीपक पहल है ये जनवरी के महीने में एक फेक पासपोर्ट बना के रवि अंतिल के नाम से, जो इसने बरेली उत्तर प्रदेश से बनाया, ये बाहर जाने में, दुबई जाने में कामयाब हुआ। इसने कलकत्ता से फ़्लाइट ली, दुबई से ये अलमाती कज़ाकिस्तान चला गया, अलमाती से ये टर्की गया, टर्की से फिर इसने फर्दर जो रूट था पैनामारीबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, पैनामा सिटी, एल सेल्वाडोर और फाइनली ये मैक्सिको पहुंच गया। लेकिन हमारी टीमों ने इसका लगातार जो सारा रूट ट्रेसिंग करा, उस पर बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ। सैन सैल्वाडोर पहुंचने तो बाद गैंगस्टर दीपक बाक्सर अली नाम के डॉकर के संपर्क च आया, जिसने टैक्सी जरिए दीपक नूं मैक्सिको पहुंचाया। जांच च जुड़ी स्पैशल सैल ने दीपक की करंट लोकेशन ट्रेस की, जो मैक्सिको की कैनकन पाई गई, जिथों ये अमरीका भजन की फिराक च सी। बहुत ही एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी नेट चलते हैं और इस वाले में तो एक पाकिस्तानी नेशनल अली
का नाम आया था जिसके थ्रू ये सारे, जिसको डोंकी करना बोलते हैं और जो कराते हैं उनको डोंकर बोल देते हैं अपनी ये भाषा में, तो वो सारी चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई हैं, हमने उस पर काम किया है। बाकी कुछ चीज़ें इंटरोगेशन से करो। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੈਂਗ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਧਰਮਾ ਕਾਲੂ, ਅਮਰੀਕਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ, ਅਮਰੀਕਾ। ਸੁਖਦੁਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਡੱਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਬੀਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਮਨ ਜੱਜ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨਾ ਹਠੂਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ, UAE। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਉਰਫ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਾਂਧੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਜੈਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੀਤਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ, ਜਰਮਨੀ।
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੰਟਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਮੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ RPG ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਮੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 27 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਮੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।